गुड मॉर्निंग भाई लोग, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भाई, ठीक ही होने चाहिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने ब्लॉग पे भाई। ट्रकिंग टेल्स को सब्सक्राइब करा है कि नहीं करा है अभी तक? हाँ ये बताओ, नहीं करा है तो जाओ, अभी जाओ और करो। आगे के ब्लॉग्स देखो, वीडियोस देखो, मज़ा आ जाएगा भाई। मैं अभी हूँ टेनेसी में एंड टेनेसी एंड कंटकी की बॉर्डर पे हूँ। जो टेनेसी में एंटर होके जो पहला ट्रैवल एरिया आता है, जो रेस्ट एरिया, वहाँ पे हूँ। और काफ़ी बढ़िया है, मस्त। पीछे देखो एकदम ओपन, इस तरफ माउंटेन्स है सारे, मस्त माहौल है। हल्की हल्की सी ठंडी है बट जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। और क्या देखोगे आज वीडियो में बताओ? ट्रक देखोगे? ट्रक तो ये रहा भाई, ये जो लास्ट वीक मेरे साथ था यही है, मतलब जो लास्ट वाली ट्रिप में था वही वॉल्वो है मेरे पास। एक चीज़ बतानी थी भाई, आपके भाई को सेफ्टी अवार्ड मिला है, कंपनी में से ईमेल आया है कि भाई आपका तीसरा साल या चौथा साल, हाँ तीसरा साल भी सेफ़ ड्राइविंग आपने करी है तो आपको उसके लिए अवार्ड मिल रहा है। और पूरा ईमेल आया है, अवार्ड में से चूज़ करना है कि आपको क्या क्या चाहिए, जिसमें एक 7-in-1 जैकेट है, सेफ्टी जैकेट, रेनकोट बोल लो या फिर विंटर जैकेट बोल लो, सारा कुछ हो सकता है उसमें, जो कि ऑलरेडी मेरे पास एक है अगर आपने देखा होगा तो। और दूसरा क्या है, क्रिस्टल ट्रक का एक मॉडल है जो आप कार में या कोई ट्रक में रखना हो तो रख सकते हो। और $100 कनेडियन टायर का गिफ्ट कार्ड है। तो ये 3 चीज़ों में से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा लेना है। મેલ આવ્યો હતો તો એમને સિલેક્ટ કરીને મોકલી દઉં પહેલાં, એન્ડ દેન અત્યારે આજે અમારી 2 ટ્રીપો છે, આઈ મીન 2 સ્ટોપ્સ છે। એ ભગવાન, ટ્રકમાં બેસીએ પહેલાં। 2 ટ્રીપો છે આજે, આઈ મીન 2 સ્ટોપ છે, સોરી। તો 2 પિકઅપ કરીશું અને પછી લગભગ 4-5 વાગી જશે સાંજના ત્યાં સુધી। તો ત્યાં આગળ સ્વિચ કરીશું એટલે આપણા પાર્ટનર જે ભાઈ છે એ પછી ત્યાંથી ટેક ઓવર કરશે અને પછી પાછા બેક ટુ કેનેડા। તો ટોયોટાના રન્સ તો તમને ખબર જ છે ગાઈઝ, એવી રીતે ચાલતા હોય છે। યુએસમાં જાઓ પાછા કેનેડા આવો, પાછા યુએસમાં જાઓ પાછા કેનેડા આવો, એવી રીતે ચાલતું રહે। 3-4 ટ્રીપો આખા વીકની કરવાની અને પછી યુ ગો હોમ। तो આવતીકાલે આપણો ઘરે જવાનો દિવસ છે અને फीलिंग वेरी फ्रेश, क्योंकि सुबह मस्त शावर ले लिया है 4:30 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास, एंड ब्रेकफास्ट कर लिया है, कॉफ़ी पी लिया है, सब कुछ कर लिया है। तो बस अब ड्राइव करना है और माउंटेन्स में से जाएंगे। मैंने अपना ड्रोन का ये जो था ना अपना बैटरी, वो चार्जिंग में लगा दिया है, क्योंकि कल मैं जब शूट कर रहा था तो साला बैटरी ख़त्म हो गया। तो बीच शूटिंग में ही वार्निंग आ गई कि भाई उसको वापस बुला लो नहीं तो चला जाएगा। तो फिर मैंने बंद कर दिया, बट अभी कर लिया है, अभी चल रहा है, मतलब अभी चार्जिंग चल रहा है। तो अगर कहीं पे अच्छा सीन बीन आता है तो मैं फिर वहीं पे कोई शूट वूट करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे करने वाला था पर जब मैंने निकाला तो बैटरी नहीं थी, मुझे याद आया कि मैंने करा ही नहीं। तो फिर जब हो जाएगा तब करेंगे। आ गए भाई साहब? ये बस नींद आई? ये वॉशरूम आ रहा था। वॉशरूम कोई ना भाई, चलो अब निकलता हूँ मैं यहाँ से। गाइस पंखा पास થઈ ગયા, ઉભા રહો, લેન્સ સાફ કરવા દો જલ્દી। કે લવ યુ, બાય બાય, ટેક કેર। ભાઈ પરીન બાય કહી દો બધા, બાય બાય। ઇન્ડિયાથી બોલ્યા રહ્યા। જો ગાઈસ સિગ્નલ ઉપર જ કોકે આ લ્યો ભાઈ, ધમ લઈને પાછળ। આ કેવી રીતે થયું હશે બોલો? આખો સિનારીઓ હું તમને એક્સપ્લેન કરી શકું છું। સિગ્નલ ઉપર થયું છે ને, મતલબ કે અહીંયા યલો થઈ હશે, આની આગળ એક ગાડીવાળો હશે જે પેલો સોનાટાવાળો ત્યાં ઊભો રહ્યો ને ફ્લેશર ચાલુ કરીને, એ બરાબર એની પાછળ આવ્યો ભાઈ હશે। અને યલોની જેવી રેડ થઈ ને એવી પેલા ભાઈએ બ્રેક મારી અને આને પાછળથી ધમ્મ દઈને આપી દીધી, કારણ કે આને એમ કે પેલો ભાઈ નીકળી જશે ને હું એની પાછળ નીકળી જાય, પણ એવું પોસિબલ થયું નહીં। અને આ મેડમ ફોનમાં હશે તો ડૉક્ટર છે ભાઈ, કશું બોલાય નહીં ભાઈ, સોરી માય બેડ। हाँ चचा, पिकअप ट्रक तो બધા પાસે હોય જ ભાઈ। देखो मैप में देखा है ना जी, हीरू एयरपोर्ट पिंक कलर नो जो रोड है ने लेफ्ट में અહીંયા આવશે સાઈડમાં। હિલ્ટન ને બધી હોટલો ચાલુ થઈ ગઈ ને, देखो ત્યાં આગળ પેલા રનવે દેખાય ને, પાર્કિંગ એરિયા દેખાય રનવે।
નોક્સવિલનું એરપોર્ટ વાઇઝ. હવે આઈ ડોન્ટ નો આઈ મેઇન છે કે નહીં, બટ નોક્સવિલ એરપોર્ટ કહેવાય એવું હોય કે આઈ ડોન્ટ નો. એટલે જેવું મેટ્રો ચાલુ કર્યું એ મને વોર્નિંગ આવી ગઈ કે ઓથોરાઇઝ એરિયા નહીં, તો આજે તમે ઉડાડવા માગો છો એવું પૂછ્યું. મેં ના ભાઈ આપણે રિસ્ક નહીં લેવું, મેં નિયમ રૂલ કંઈ વાંચ્યું છે નહીં, અને કોઈ મોટા ડ્રોન ઉડાડું ત્યાં ત્યાં પોલીસવાળા આવી જાય હેન્ડ્સ ઇન ધી એર કરવા માટે, તો મારે ખોટો ડાન્સ કરવો પડે. એ રહ્યું પ્લેન જો દેખાય, એક આ બેઠું ક્યાં પડ્યું છ ખાસા છે, જેટ પ્લેનો ખાસા છે, જેટ ખાસા છે, પ્રાઇવેટ જેટ ને એવા બધા કંપનીઓ. એક આવી રહ્યું બહુ બધા નાના પ્લેનો જેટ બહુ છે. क्या ही बोले भाई, बैकग्राउंड चेंज हो गया ना. એ તો એવું તારે ભાઈ. દેખો ગઈકાલે તમને મેં કીધું કે મસ્ત ટ્રાય કરું ડ્રોન શોટ લેવાના આ તે, કારણ કે આઈ વોઝ ઇન અ સચ અ બ્યુટીફુલ પ્લેસ કે ભાઈ આજુબાજુમાં માઉન્ટેન્સ અને બહુ બધું મસ્ત લાઈક નેચરલ એકદમ એલિમેન્ટ આવી જતો વિડીયોમાં. બટ રેન ચાલુ થઈ ગયો અને કશો શું કે મને મેળ જ ના પડ્યો કે હું વિડીયો ઉતારી શકું, કારણ કે એટલો બધો રેન્જ ચાલુ થઈ ગયો. હવે એવામાં ક્યાં ઊભી રાખું, જગ્યા સરસ હતી, સ્ટોપ કરવાની બી હતી, ત્યાં આગળ ડ્રોન બી ઉડાડી શકતો, કોઈ પ્રોબ્લેમ બી ના આવતો ત્યાં આગળ, કારણ કે માઉન્ટેનવાળો એરિયા હતો ને એટલે ઓથોરાઇઝેશન રિલેટેડ. બટ વરસાદ એટલો પડ્યો કે કશું ઉતારવાનો મોકો જ ના મળ્યો. અને ભાઈ આઈ વોઝ એટલો ટાયર્ડ ના કે ભાઈ જેવો પાછળ જઈને સ્લીપરમાં થોડું ખાધું કે ના ખાધું અને તરત જેવો પડ્યો ને એવો તરત જ સૂઈ ગયો. સીધો બોર્ડરે ઉઠ્યો રાત્રે 12:30 વાગે. હવે મૂડ જ નહોતો સજ્જે, એટલે મેં કીધું ભાઈ મૂડ ના હોય તો ભાઈ કોઈ કામ કરીને મતલબ નહીં, રાઈટ. એટલે મેં કીધું ચાલો છોડો હવે. તો આજે સવારે ઘરે આવ્યો અને ઘરે આવીને નાહી ધોઈને તૈયાર થયો. ભાઈ તમે લોકો ધ્યાન ના રાખો આ દેશમાં તો બહુ બધા પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થઈ શકે છે. તમે જો થોડું બી આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે લબાડ ખાતું ચલાવો અહીંયા, તો એના કોન્સિક્વન્સીસ બહુ મોટા પે કરવાના થઈ જાય આપણા માટે. અને આપણે એવા લોકોનામાં નહીં કે ભાઈ ચલો થશે, જોયું જશે, જે બી લીગલ વસ્તુ થશે આપણે કોર્ટમાં જઈશું તો કોર્ટમાં હાથે. ભાઈ આપણે એવી રીતે હેરાન થવાવાળા કે થવા માટે રેડી નથી, રાઈટ. તો જેટલું કામ આપણે આપણું શું કહેવાય ચોકસાઈવાળું રાખીએ ને એટલું સારું. હવે આ વસ્તુ જો હું આવીને તરત બેંકમાં ના ગયો હોત તો મને ના ખબર પડી હોત, અને હજી પણ આ લોકો આખો માર્ચ મહિનો પતી જાત અને ત્યાં સુધી હું તો વેઇટ જ કરત કહું કે હવે એપ્રિલમાંથી આપણે પેમેન્ટ ચાલુ કરી દઈશું. પણ એ વસ્તુની આપણને જાણ જ ના થાત કે આપણા 3 મહિનાનું તો આપણને લીગલ નોટિસ મળેલી છે. તો વસ્તુ એ છે. હવે બેંકમાં જઈશ અને બેંકના મેનેજરને જમીન મળ્યો હતો, હું બહાર હતો ત્યારે. તો બેંકના મેનેજરે કીધું કે આ ભાઈ મિસલીડિંગ ઇન્ફોર્મેશન તમને અમારી બેંક દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી છે, એટલે વિચ ઇઝ સિરિયસ મેટર ફોર ધેમ ટુ, કે ભાઈ અમને આવી જાણકારી આપવામાં નહીં આવી કે ભાઈ આવું કોન્સિક્વન્સીસ બી થશે તમે નહીં કરો તો. અને જ્યારે જે મોર્ગેજ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જે હોય એને અમે મળ્યા ત્યારે એને બધી સીધી વાત કરી કે તમે આમ કર દો થઈ જશે. હવે ફસાયો તો એઝ ઇન કામ તો બધું નીકળી ગયું, બટ એક વસ્તુ હોય કે તમારા ઉપર જ્યારે લીગલ એક્શન લેવામાં આવે, જ્યારે કલેક્શન કંપનીમાં તમારી ઇન્ફોર્મેશન જાય કે ભાઈ તમે 3 મંથનું પેમેન્ટ નથી કર્યું અને તમારે કલેક્શન એજન્સી હવે આવશે કલેક્ટ કરવા માટે, અને એનો બી જે બી ચાર્જ હશે આ હશે તે હશે તમારે પે કરવો પડશે, પ્લસ એ વસ્તુ તમારા ક્રેડિટ સ્કોર ઉપર અસર કરશે. એવું તો આપણે ઈચ્છતા નથી. તો લેટ્સ ગો ટુ ટીડી બેંક. આવી ગયા છે આપણે અહીંયા સામે, આ ટીડી બેંક છે અને અહીંયાથી જ આપણું મોર્ગેજ ચાલુ છે. તો અંદર જઈને હવે માર્ચનું જે મને એમને કરી આપ્યું છે એવું ને એવું મારે એપ્રિલનું ડિફર કરવાનું છે. આઈ ડોન્ટ નો કે અંદર ચાલુ રાખવા દેશે કે નહીં રાખવા દે વિડીયો, પણ જે હશે હું તમને અપડેટ તો આપતો રહીશ કહીશ. ઓકે, ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ. આજે વેધર બી સારું. કેમ છો કાકા? અરે ટીડી બેંક કેનેડા ટ્રસ્ટ મોનિક ઓફિસમાં છે ના
દેખો ભાઈ આખી લાઈન ટેડી બેંકની આવી બેંક હોય અહીંયા. વાત થઈ ગઈ મોનિક હતી, પંજાબી જ હતી, તો એના જોડે વાત થઈ અને એને કીધું કે ભાઈ એટલે આના હાઈડ માણસ જોવો છો કે હું રિવર્સ મારું છું તો એ આવા જ દે. ઓકે, તો શું વાત કરતો હતો હું? હા, પંજાબી છોકરી જ હતી મોનિક, મોર્ગેજ એડવાઇઝર. તો એના જોડે વાત થઈ ગઈ, એને કીધું કે એપ્રિલનું હું ડિફર કરી દઉં છું. બધા હારા ખરેખર ને કેનેડામાં અભણ માણસો, અભણ સિરિયસલી ભૂંડની માફક તમારી સામે જોઈ રહે પણ એમ નહીં કે આ ઈશારો કરે જઈએ ના જઈએ શું કરવાનું. ખરેખર બાપ રે બાપ. કાં તો એટીટ્યુડ, કાં તો ભાઈ હાકે હું કે લાઈક અભણ વેડા જ કરવાના કે ના હારું તારું તો નહીં સાંભળવું, તું ગમે તે કે એવી વાત છે રી. પણ એનીવેઝ આઈ ડોન્ટ ગીવ અ શીટ ભાઈ. સોર્ટ આઉટ થઈ ગયું બધું. હવે આજના બહુ બધા કામ છે મારા. પહેલી વસ્તુ તો જમીનની શોપ ઉપર જવાનું એઝ યુઝ્યુઅલ. એ શાના માટે જવાનું છે કે મારી એક એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટ આઉટ બધી લેવાની છે, તો એના માટે જવાનું છે. એટલે આ રાણાની માફક રે સીટ બેલ્ટ ના બાંધે ગાઈઝ. શું વાત કરો છો? આવો મોરા ખબર પાડી દઉં તમને. હા, એકલા ના આવતા. એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટ આઉટ લેવા જઉં છું. એ લઈને અને પછી કેમ્બ્રિજથી કિચનરથી કેમ્બ્રિજ અને કેમ્બ્રિજથી ઘરે. આજનો આખો પ્લાન આટલો છે. કેમ્બ્રિજ જવાનું છે મારે એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટ આઉટ એ બધી ફિલઅપ કરીને આપવા માટે. કિચનર જવાનું છે ફિંગરપ્રિન્ટ્સને એ બધું આપવા માટે. કેનેડા પોસ્ટની જોબ છે, જોબ ચેલેન્જરની, પણ જે કામ કરવાનું છે કેનેડા પોસ્ટનું છે. સો દે વિલ બી ડુઈંગ ઓલ ધ ક્લિયરન્સ એન્ડ એવરીથિંગ એન્ડ આઈ વિલ બી ગેટિંગ લાઈક આઈડી કાર્ડ એન્ડ ઇન એન્ડ આઉટ કરવા માટે જે ફિંગરપ્રિન્ટ જોઈએ એના માટે મારે જવાનું છે કિચનર. પાછું કેમ્બ્રિજ આવવાનું છે ફિંગરપ્રિન્ટ્સવાળી જે રિસિપ્ટ હોય એ બધી આપવા માટે. એન્ડ देन आई एम गुड टू कम बैक होम. આટલું કામ છે આજનું. पीछे आपको मस्त चैलेंजर की दिख रही है बिल्डिंग ना, तो मैं पहुंच गया हूँ चैलेंजर भाई. जिंदगी में उद्धार ही नहीं है. काम के टाइम पे तो चैलेंजर आना ही होता है, काम नहीं होता है फिर भी चैलेंजर में आना होता है. बताओ क्या सीन है. अब ये एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आया हूँ. मेरा ऐसा प्लान है कि मेरी ऑलरेडी एप्लीकेशन यहाँ पे करी हुई है ना, तो वो वाले पेपर वर्क लेकर सारा कुछ यहाँ पे फिर कॉपी कर लूँगा. क्योंकि खामखा तीन बार है ना 5-5 साल के एड्रेसेस, 5-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ दिखाना होता है. तो मैं बोला भाई वहाँ पे है ही ऑलरेडी पेपर वर्क हमारा, तो उससे ही कर लेता हूँ. चैलेंजर ड्राइवर रिकॉर्डिंग एंट्रेंस भाई. भाई सार्थक भाई को आप याद करें. सार्थक भाई आ गए, देखो. हेलो हेलो, कैसे हो आप सारे? होप आप सारे अच्छे हो गए, मजा में. सार्थक भाई को भाई बहुत मिस करते हैं भाई. सार्थक भाई सारे मिस करते हैं भाई. ये सार्थक भाई कहाँ गए? सार्थक भाई कहाँ गए? चलो कचौरी खाने चलते हैं. ये किसकी जय? जिगर भाई की जय. कचौरी हाउस जिसमें भैया की जय, जो घुमाते हैं वो है. भाई गुजराती हो ना, है ना? ગુજરાતી માં એટલે જ બોલું ગુજરાતી. बस કઈ બાજુ? ગરવાથી ગુજરાતી ઓફકોર્સ. કઈ બાજુ ના? અમદાવાદ. કલોલ. હમણાં જ અમદાવાદ 2 મહિના રહીને આવ્યો. પથ્થારી ફેરવી નાખી ભાઈ. આ ભાઈ આપણે અમદાવાદ ના છો, મણિનગર ના, અને એમની ખોખરાનો સિટી એમ ના ન્યુ મણિનગર ખોખરા પછી સિટીએમ ખોખરા ભાઈ સિટી એમ આવે. ક્યાં બધા બ્રિજ બંધ છે. શું કામ? तो शादी हुई लास्ट मंथ करी. तो बस है ना पार्टी आ रही है भाई. क्या खाना मेनू देंगे? मैंने तो बस चाय पीनी है बस. चाय भाई एक मस्त 3 चाय कर भाई. ये मार रहा भाई वायोलेंस. ભાઈ મસ્ત 3 ચા અને ખાવામાં શું મસ્ત ટેસ્ટી જેવું. કચોરી છે, વડાપાવ. કચોરીનું બહુ નામ સાંભળ્યું. मैं भी नहीं खाऊंगा. एक खाओ, एक ना खाना पड़ेगा, एक तो खाना पड़ेगा. नहीं फिर कभी सही. चाय कचौरी कॉम्बो हो जाएगा. हाँ चाय कचौरी कॉम्बो कर दो. एक कॉम्बो करो क्योंकि कितनी आएगी? 2 कचौरी दो आएगी कचौरी तो नीरव चिल्ला. हाँ 2 कचौरी करो. बस बस और मत देना. बस और कुछ नहीं. अभी तो चाय पीवा स्पेशल आया था, चाय पी थी. चाय इधर ही आ जा. बहुत स्वाद चाय. पैसा आले भाई मेरा. हाँ तो मणिनगर भाई. देखो भाई चाय आई गई भाई जोरदार. एंड कचौरी
चटनी बटनी है मशीन वाली चाहिए ये कौन सी चाहिए मशीन वाली मशीन वाली चाहिए मशीन ही थोड़ी ना अभी अच्छी मशीन वाली मशीन है भाई मशीन ચાલ મશીન मशीन આવી ગયા હો ભાઈ આપણે ઘરે આવી ગયા ભાઈ બધાને બાય બાય કરીને અને સાર્થકભાઈને એટલીસ્ટ આફ્ટર લાઈક કેટલા બે અઢી મહિના પછી મળ્યા તો મજા આવી આવી રીતે મીટઅપ રાખવું જોઈએ થોડા ટાઈમે તો શું આપણને હાય અહીંયા જો કટ પડી ગયું બાપરે હાય હવે વ્લોગ એડિટ કરશું બધા ઘરે આવીએ આપણે ઘરે કોઈ છે જ નહીં લો હરિઓમ નમઃ શિવાય